मोहाली ब्लास्ट मामले का शक्की अबाला तो गिरफ्तार। शुरुआती पुछगिछ च मिली अहम जानकारी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ रेड मार रही है पुलिस। मोहाली धमाके पिछे अतवादी साजिश तो इनकार नहीं। डीजीपी पामरा बोले, हर एंगल तो हो रही है जांच, सानू मिली वड्डी लीड, छेती ही सलाखां पिछे होणगे दोषी। मोहाली अटैक नूं लैके सीएम मान ने की हाई लैवल मीटिंग। बोले, किसी दोषी नूं नहीं बख्शांगे, पुलिस जुटा रही है जानकारी। ओकू टीम के अफसरां नूं निशाना बना के हमले का खदशा। सूत्रां मुताबक दहशतगर्दां ने अफसरां दे आउण जाण नूं लैके जुटाई सी जानकारी। हैडकुआटर च बैठते ने ओकू टीम के वड्डे अफसर। रॉकेट अटैक के विरोधियों ने सीएम मान नूं दित्ती कानून व्यवस्था ते ध्यान देण दी नसीहत। कांग्रेस बोली, देर होण तो पहला सरकार करे कार्रवाई। बीजेपी की सलाह, सियासी बदलाखोरी छड्ड के पंजाब की फिक्र करन सीएम। मोहाली धमाके तो बाद हाई अलर्ट ते पंजाब। मोहाली सने सरहदी जिलों च चप्पे चप्पे ते पुलिस आउण जाण वालियां दी कीती जा रही है चैकिंग। मोहाली अटैक विचाले SFJ दी हिमाचल दे सीएम नूं धमकी। ऑडियो जारी करके क्या मोहाली दी थां ते हो सकदा सी शिमला। सिख कौम नूं ना भड़काओ, नहीं तां भुगतने पैणगे नतीजे। पंजाब पुलिस 6 जुलाई नूं तजिंदरपाल बग्गा दे घर जाके करेगी सवाल जवाब। 2 घंटे पुछगिछ दी हाई कोर्ट ने दी इजाजत। अगली सुनवाई तक नहीं होएगी बग्गा की गिरफ्तारी। हरियाणा भाजपा आगू रमनीक मान खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी। पंजाब पुलिस नूरपुर बेदी च FIR दर्ज। पुलिस ने ट्विटर तो रमनीक के अकाउंट की मंगी पूरी जानकारी। मोहाली साइबर क्राइम सैल च केजरीवाल खिलाफ शिकायत। भाजपा आगू जगमोहन सिंह ने भेजी कंप्लेंट। PM मोदी खिलाफ अपशब्द बोलन दे लाए इल्जाम। मजीठिया की पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट का आदेश। डिवीजन बेंच ने कहा FIR रद्द करने लई हाई कोर्ट च अपील करन मजीठिया। बेल लई भी हाई कोर्ट का करन रुख। लुधियाना च सीएम मान ने स्कूल मुखिया नूं दिता सिक्ख्या मंत्र। बोले, 2-3 महीनों अंदर शुरू होएगी विदेशों च टीचरां दी ट्रेनिंग। सुझाव लैण लई पोर्टल भी कीता लॉन्च। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO की किसानों नाल मीटिंग। बिजली नूं लैके सरकार नूं 25 लिखती मंगां सौंपियां। झोने दे सीजन च 12 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई दी रखी मंग। जलालाबाद च वापरिया भयानक हादसा। बेकाबू होकर पलटी मिनी बस। 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। सुखबीर बादल ते राजा वड़िंग ने जताया दुख। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला शुरुआत मोहाली ब्लास्ट नाल जुड़ी वड्डी अपडेट दे नाल। अंबाला दे विच एक शक्की शख्स नूं गिरफ्तार किया गया है और मोहाली लिआंदा जा रहा है। रेड कर रही ने टीमां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते और उन्हां टीमां ਵੱਲੋਂ काबू किया गया है एक शक्की व्यक्ति नूं। शुरुआती पुछगिछ दे विच अहम जानकारी मिली है। ये पुलिस के सोर्सेज कह रहे हैं एक शक्की व्यक्ति नूं मोहाली लिआंदा जा रहा है, गिरफ्तार किया गया है। रेडा कर रही ने टीमां ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह ते और अंबाला तो यह गिरफ्तारी हुई दसी जा रही है। हुण इस शख्स जिसका जिक्र कर रही है पुलिस, उसकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, किन्नी की इन्वॉल्वमेंट है, कि वो अटैक दे विच सीधे तौर पर जिम्मेवार है या फिर किसी ने रेकी करवाई होवे या किसी ने उन्हां व्यक्तियों की किसी भी हिसाब नाल मदद की होवे जिहड़े व्यक्तियों ने इस घटना नूं अंजाम दिता है, इस अटैक नूं अंजाम दिता है। सो ये देखना होएगा क्योंकि पुलिस हाले इस बाबत कुछ नहीं दस रही। पुलिस दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां छापेमारी कर रही ने और एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है, शक्की व्यक्ति दस्या जा रहा है कि इस मामले दे विच पुलिस ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। हुण वो शख्स कौन है, किस तरीके नाल उसका इस घटना दे नाल उसका वास्ता है, कि उस वालों अंजाम दिता गया है या अगे सिर्फ किसी की मदद की गई सी, ये देखना होएगा। पर पुलिस ने हले कुछ भी इस बाबत नहीं दस्या। इस सोर्सेज तो जानकारी ने कि शुरुआती पुछगिछ दे विच जिस व्यक्ति को फड़िया गया है उस तो शुरुआती पुछगिछ दे विच पुलिस नूं काफ़ी अहम जानकारियां हथ लगियां।
ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ 7:45 ਵਜੇ 7:45 ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41S, ਜਿੱਥੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ RPG ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਔਰ RPG ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਟੈਕ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਔਰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ RPG ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ RPG ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। RPG ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਰੌਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਵਾਇਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੋ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਦੱਪੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਟੋਲ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ NIA ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ NIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ DGP ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕਿ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। CM ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ NIA ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਤੇ ਉਹ RPG ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਖੁੱਲਾ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ RPG ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ RPG ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ NIA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ RPG ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 41 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮੈਲ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜਾ DGP ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7:45 ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਐਨਆਈਏ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲੀਡਸ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और ज़िला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और
जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर पहले टेरर अटैक क्यों नहीं कहा गया, बाद में क्यों कह रहे हैं टेरर अटैक है, क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ।